नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आमे नहीं आसु देश विदेश राज्यर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर खबरटी भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल न थे सब्सक्राइब करी आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर किसी ना कि अपडेट पाइपर तेज कौन रही आज संध्यार खबर चलता नजर पकईबा। आज हूँ फेब्रुआरी 14 भालेटाइन डे किंतु भारत पर यह प्रेमर दिन नुहे बर बलिदान दिन आमर वीर योद्धा माने 2019 पुलवामा अटैक रे 40 जन शहीद होते कहार स्वामी कहार भाई कहार बापा चली जाते कांदी उठिला समग्र देश भांगी जाइतिला 40 टी अधिक परिवार स्वप्न आ दीर्घ 7 वर्ष है देशवासी कहीं भूली ना प्रत्येक लोक जानिबा दरकार जे आमे निश्वास जो नौचे से वीर योद्धा मानक आज ब्लैक डे पालन करने निहाती दरकार निश्चिंत आपण माने कमेंट रे जय हिंद मध्य लिखिदेवे। प्रथम खबर राशन कार्ड धारी बड़ खबर जदि आपण राशन कार्ड अच्छी तेरे फेब्रुआरी 28 तारिख 2026 शेष तारिख को आपण गुरुत्वपूर्ण सूचना मिलूची सरकार स्पष्ट कर राशन कार्ड ई-केवाईसी एवं आधार कार्ड लिंक बाध्यतामूलक जदि ये कम ठीक समय न कर जाए तेरे आपण को मिलव ना मागणा राशन यार अर्थ होदि आपण फेब्रुआरी 28 तारिख सुधा आपणकर ई-केवाईसी न करती तेरे फेब्रुआरी 28 तारिख पर आपण मागणा राशन पाइबे नहीं। राशन कार्ड को आधार करी किपरि लिंक करिवे आपण राशन कार्ड को आधार करी लिंक करिवार दुईटी उपाय अछि गोटे ऑनलाइन आ गोटे ऑफलाइन ने ते प्रथम तो घर ऑनलाइन अपडेट करि दियंतु आपण जे कोनसी राशन कार्ड केंद्र को जाय निज मोबाइल ओटीपी दे करि परिबे ता सहित जो मानकर नाम बाद दे जाइछि सेमानको राशन कार्ड मिलिबो नाही। एबे सरकार कहछन्ते राशन कार्ड हिताधिकारी को जो मान ई-केवाईसी करछन्ती आ जो मान भूत हिताधिकारी ताले ताको ना कटा गला ता सहित मध्य 5 लाख हिताधिकारी मृत व्यक्ति ना कटा जाइछि तबे कहै तुरंत ई-केवाईसी करंतु नहले गवर्नमेंट रो सरकार सहायता मध्य पाई परिबे नाही। परवर्ती खबर होछि आसंता काली बा राति पाहिले महाशिवरात्रि उपलक्षे लिंगराज मंदिर रे मध्य प्रबल भिड़ जमिब सरकार मध्य बड़ घोषणा करिसेन जे प्रत्येक लोक एवं प्लास्टिक जिनस आनिबा मना ता सहित मध्य राति 10टार उठिब प्रभु महालिंगराज दीप लक्षाधिक लोक समागम को नजर रखी प्रशासन पक्ष व्यापक व्यवस्था कर श्रृंखलित दर्शन पर उभय मंदिर बाहर भीतर ब्यारिकेड सहित मंदिर आखपाख अंचल प्रस्तुत होती 12टी पार्किंग स्थली सेपटे काली जागर थिबारु रास्ता को मध्य प्रस्तुत करने मंदिर प्रशासन पक्ष जबर दखल उच्छेद कर विशेषकर कहुचे महाशिवरात्रि दिन लिंगराज भजन मंडप भोर 4टार शंखध्वनि वेद पाठ शिव सहस्र नाम भागवत गीता पाठ शिव चेतना हरिहर भजन रामचरित मानस पारायण प्रवचन कर संध्या 7टा घटिकार भोर 5टा पर्यंत जातीय स्तरीय भजन समारोह अनुष्ठित हो संगीत जगतर ख्यातनामा कलाकार एकाम्र श्री सम्मान सम्मानित राति 10टार महादीप उठिब। परवर्ती खबर तेबे कहुचे बजार रे मातिलाणी लुटेरा गैंग एबे लोकों नुहे बड़ मंदिर लगी सीरीज लुट तेबे लुटेरा आखि एबे सीधा मंदिर रे राति अधरे 5टी स्थान रे 8टी मंदिर सीरीज लुट होइछि लुटिलाने मंदिर देवादेवी लक्षाधिक टंकार सुना रूपा अलंकार दान बाक्स भांगी टंका लुटि नौचंती दुर्बृत्त मंदिर देवादेवी रूपार किरोटी बाहुटी छती कंकण बईसी सबकि लुटि नहीं जाती एमती गोटे घटना देखा मिली सामंतरापुर ग्रामर दानबाक्सी भांगी लक्षाधिक टंका नहीं जाती तेज खोर्धा जिले में बालुगाँ लक्ष्मी मंदिर हनुमान मंदिर गुप्तेश्वर देव मंदिर दधी भवन मंदिर ता सहित कालीजाई मंदिर पाखापाखि 5 ରୁ 6टी मंदिर एका संगे लुट होती पुलिस को बड़ चैलेंज मिलू। परवर्ती खबर विमान रे बोमा अच्छी इंडिगो विमान भितर कागज खंडरे लिखा धमकपूर्ण नोट कोलकातार नेताजी सुभाष बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडिगो विमान को बोमा धमक मिली कोलकाता सलिंग इंडिगो विमान को बोमा धमक मिली तेरे सिलिंग जाऊथा बेले विमान है 63074 रे बोमा थिबा खबर मिले पर आतंक खिली गोटे कागज खंडरे लिखाई बोमा अच्छी सकाळ 9:15 कोलकाता सिलिंग अभिमुखे जाऊथा यात्रा करिबार थिला एही समय क्रू सदस्य माने विमान शौचालय बगीरे एक सन्देहजनक कागज पाइले जो विमान बोमा थिबा लिखा थिला नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्जातीय विमान बंदर सुरक्षा कर्मी मैंने परवर्ती समय इंडिगो विमान जांच करते यात्री मानक सुरक्षित भाव ओह्लाई दि जाए चेकिंग कम चली घटना संपर्क कोलकाता विमान बंदर निर्देशक कहते कोलकाता सिलिंग जाऊा विमानटी एवं बोमा धमक कागज लिखा प्रकृत किए लिखी से तदंत चली।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଉଠିଲା ରାଜନଗର ଅଙ୍ଗନବାଡିର ଅଛୁଆଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଉଦ୍ବେଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ। ଘଟଣାକୁ ନେଇ କଡା ନିନ୍ଦା କରିବା ସହିତ ଭେଦଭାବ ପିଲାଙ୍କ ବିକାଶ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ କଥା ହିଁ ଠିକ କଥା। ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ଯୋଗୁଁ ଦିନେ କି ଦୁଇ ଦିନ ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ 85 ଦିନ ହେଲାଣି ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଢିବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି କୋମଳମତୀ ଶିଶୁ। ଏଭଳି ଏକ କୁତ୍ସିତ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ଅଛି? ଗ୍ରାମବାସୀ ଶିଶୁଙ୍କୁ ପଢିବାକୁ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଛାଡୁନାହାନ୍ତି, ସହାୟକ ହାତରୁ ମଧ୍ୟ ଗର୍ଭବତୀ ପ୍ରସୂତି ଶିଶୁ ଖାଦ୍ୟ ବି ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଏବେ ଟିମ୍ ବୁଧବାର ଦିନ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଗାଁରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ କାହିଁକି ଏଭଳି ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ରହିଛି ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଏବେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଯୋଜନା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ ଘୋଷଣା। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 5,000 ହିତାଧିକାରୀ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆସନ୍ତା 4 ବର୍ଷରେ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ମିଳିବ। 60ରୁ 75 ବୟସର ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସୁବିଧାରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇବେ, ରହଣି ସବୁକିଛି ସୁବିଧା ମିଳିବ। 75 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିଧବା ମା ମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେବେ। ତେବେ ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରତିଟି ଗରିବ ଭକ୍ତ ବିନା ବାଧାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚକାନୟନକୁ ଆଖି ସହ ମିଳାଇବେ, ସେହିଦିନ ମୋର ପଦ ସାର୍ଥକ ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ। ସରକାର ଏପଟେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଏକ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ବୟସ 70 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ମିଳୁନି ସାହାଯ୍ୟ। ଖାଇବାକୁ ଗଣ୍ଡେ ନାହିଁ କି ରହିବାକୁ ଘର ନାହିଁ। ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା କଡରେ ପାଲ ଟାଣି ରହୁଛନ୍ତି ବୁଢୀ ମାଉସୀ ଜଣକ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ କିନ୍ତୁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାଟିଏ ମିଳୁନି। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲିଆ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡୁଛି 1.5 କିଲୋମିଟର। କେତେବେଳେ 1000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି ଯାହା ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ। ଏପଟେ ସରକାର କହିଥିଲେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ବଢାଇବେ, ନା ଜମି ଅଛି ରାସ୍ତା କଡରେ ପଲିଥିନ ଟାଙ୍ଗି ରହୁଛନ୍ତି। ନିଜର ଦୁର୍ଦିନ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ସମ୍ପର୍କରେ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଜଣାଇଲେ ମଧ୍ୟ କେହି କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏପଟେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନେତ୍ରାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଘର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମିଳିନାହିଁ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏବେ ଆସିଛି ତାଙ୍କର ଖବର, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ କେହୁ ଅସୁବିଧାରେ ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଯୋଉଟା କି କୋଚଲା ଘାଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ସେୟାର କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ ଉପହାର। 4ଟି ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ସେବା ତୀର୍ଥ ଯୋଜନା ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆହତକୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାସଲେସ ଚିକିତ୍ସା ମିଳିବ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ କାହାର ଯେମିତି ଜୀବନ ନଯାଏ। ସେକେଣ୍ଡରେ ହଉଛି 6 କୋଟି ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ମିଶନ। 2029 ସୁଦ୍ଧା ଆଉ 3 ବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା ପାଖାପାଖି 6 କୋଟି ଗ୍ରାମୀଣ ମହିଳାକୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ସଶକ୍ତ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଥାର୍ଡ ହେଲା କୃଷି ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଣ୍ଠି 2 ଗୁଣ ହେବ। 1 ଲକ୍ଷ କୋଟିରୁ ବଢି 2 ଲକ୍ଷ କୋଟି ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ମିଳିବ, କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡ ମିଳିବ, ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଚାଷୀମାନେ ଚାଷ କରିପାରିବେ। ଉତ୍ପାଦନ ସଂରକ୍ଷଣ ବିପଣନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଜବୁତ ହେବ। ଫୋର୍ଥ ହେଲା ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ ଇଣ୍ଡିଆ ନୂତନ ଗତି, ଗଭୀର ପ୍ରଯୁକ୍ତି, ନବ ସୃଜନ, ଯୁବ ଉଦ୍ୟମକୁ ପାଣ୍ଠି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚୀନରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ସଙ୍କଟ, ଆଗାମୀରେ ଆର୍ଥିକ ଝଟକା। ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଅର୍ଥନୀତି ଚାଇନାରେ ଏବେ ଗଭୀର ଜନସଂଖ୍ୟା ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ଜନ୍ମହାର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ। 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ପ୍ରାୟ 23%, ଶତାବ୍ଦୀ ଶେଷରେ 50% ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ। ଆଉ କମ କର୍ମଜୀବୀ, ଅଧିକ ପେନସନ ଭୋଗୀ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଅଧିକ ଲୋକ ବୟସ୍କ ଲୋକ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଚୀନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃହତ ରୋବୋଟ ବଜାର। 2024 ସୁଦ୍ଧା ରୋବୋଟ ମଧ୍ୟ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଚୀନରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଉତ୍ପାଦକ ବୃଦ୍ଧି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଚାକିରି ଉପରେ ଆଘାତ, ବେକାରୀ ବୃଦ୍ଧିର ସମ୍ଭାବନା, ଯାହା କରୁଛି ସବୁକିଛି ରୋବୋଟ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ଜନସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ, ବୃଦ୍ଧିଶୀଳ ବୟସ୍କ ଏବଂ ଅଟୋମେସନ କାମ ସବୁ ଚାଲିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଏବେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ଆଗକୁ କଣ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ବଜେଟ ଅଧିବେଶନରେ ହୋ ହଲ୍ଲା। ମାର୍ଚ୍ଚ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହ ମୁଲତବୀ। ଭାରତ ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ପୂର୍ବତନ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଏଫଏମ ନାରାଭେନ ଅପ୍ରକାଶିତ ଆତ୍ମଜୀବନୀକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ହୋ ହଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ଗୃହକୁ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ ରଖାଯାଇଛି। ସଂସଦ ପରିସରରେ ବିରୋଧୀ ସାଂସଦମାନେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରିଆକୁ ଇସ୍ତଫା ଦାବି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ।
ଲୋକସଭା ହରିଦ୍ୱାରରେ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଭଗବାନ ଦାସ ରାଠୋରଙ୍କ ପରଲୋକରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇ 1 ମିନିଟ୍ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ମାର୍ଚ୍ଚ 9ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ପକ୍ଷରୁ ଏବେ ହନନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ। ରାହୁଲ ଭାରତ ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଟିପ୍ପଣୀକୁ ନେଇ ଶାସକ ଦଳ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି। ତେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାନୁଆରୀ ଗାଡ଼ି ବିକ୍ରି ରେକର୍ଡ ଝମ୍। 2 ଚକିଆ 3 ଚକିଆ କାର ବିକ୍ରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ଦେଖାଗଲା ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ ଅଭିବୃଦ୍ଧି। ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଉଛି ଜାନୁଆରୀ 2024ରେ ପାଖାପାଖି 4,49,616 ଯାନ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି। ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 12% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଏହି ମାସ ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଟପିଛି। 2026 ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ 2 ଚକିଆ ଯାନ 19,25,603ଟି ବିକ୍ରି ହୋଇଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଗତ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା 15 ଲକ୍ଷ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଏବେ 3 ଚକିଆ ଯାନ ମଧ୍ୟ 30% ମାନେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। 4 ଚକିଆ ଯାନ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି 30% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ 2 ଚକିଆ ଗୋଟେ କି ଦୁଇଟି ଏବଂ 3 ଚକିଆ ଗୋଟେ କମ୍ପଲସରି ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁମ୍ବାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା। ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଉଛି ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଏକ ମେଟ୍ରୋ ପିଲର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ହଠାତ୍ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା। ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ସିମେଣ୍ଟ ଅନେକ ଗାଡ଼ି ଚାପି ହୋଇଥିଲା। ପିଲର ତଳେ ଅଟୋ ରିକ୍ସା ଏବଂ ବାଇକ୍ କିଛି ରହିଛି। ଫଳରେ ସେଥିରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 4 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରାୟ ଦିନ 12:20ରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦୁଝରରେ ହେବ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ପାର୍କ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦୁଝରରେ ଶିଳାନ୍ୟାସ କଲେ 100 କୋଟିର ଟେକ୍ସଟାଇଲ ପାର୍କ ହେବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଉଦ୍ଘାଟନ ଶିଳାନ୍ୟାସ କଲେ। ତା ସହିତ କୁହାଯାଉଛି କେନ୍ଦୁଝରରେ ଶିଳ୍ପ ବିବିଧତା ଡିଜିଟାଲ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି। 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟେକ୍ସଟାଇଲ ପାର୍କ ହୋଇଛି। 187 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ଶିଳାନ୍ୟାସ ହୋଇଛି। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏବେ 7 ଏକର ଜମିରେ ପୋଷାକ ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ୍ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। 24 ଲକ୍ଷ ପୋଷାକ ଉତ୍ପାଦନ କରିବ। ବୟନ ଶିଳ୍ପର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭାବନା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଶିଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ସମୃଦ୍ଧିର ସମ୍ଭବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କରି ବୟନ କ୍ଷେତ୍ର ମହିଳା ଓ ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଧରଣ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର, ସମ୍ବଲପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଟକ, ଭଦ୍ରକ ଏହି ଟେକ୍ନିକାଲ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ପାର୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 16ରୁ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି। ଫେବୃଆରୀ 16ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆଧାର କାର୍ଡ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି। ଯେକୌଣସି ଆଧାର କାର୍ଡ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ବା ଆଧାର କାର୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ ମାଇନି ଆପଣ ନୂଆ ଆଧାର କାର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସବୁକିଛି ସମାଧାନ ହେବ। ଆଉ ଜନସେବା ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଓକାକ୍ ପୋର୍ଟାଲ ବା www.ocse.in ରେ ଆପଣମାନେ ଲିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବେ। ଆପଣ ଯାହା ଆଧାର କାର୍ଡ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଏଉଠୁ ପଚାରି ପାରିବେ। ଏଉଠୁ ଆପଣମାନେ ସବୁକିଛି ସଲ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ସକାଳ 10ଟାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାରୀ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଏନେକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ବା ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।